میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج جو درس قرآن کی ابتدا ہے یہ سورۃ الطلاق چل رہا ہے۔ قرآن بطور نصیحت اللہ نے فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج جو درس قرآن کی ابتدا ہے یہ سورۃ الطلاق چل رہا ہے۔ قرآن بطور نصیحت اللہ نے فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے، ایک نصیحت نازل کی ہے۔ مفسرین کرام ذکر سے جبرائیل علیہ السلام قرآن اور مطلق نصیحت بھی مراد لیتے ہیں، تاہم صحیح بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے نصیحت نامہ۔ یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، بعض دیگر مفسرین اس ذکر کا مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نصیحت نامے کی ساتھ ساتھ اللہ نے رسول یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول بھی بھیجا ہے کہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی قول کے مطابق کہ یہ نصیحت کی ساتھ ساتھ، نصیحت نامہ کی ساتھ اللہ رب العزت نے ایک رسول کو بھی بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں دوسری جگہ پہ بھی اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ رب العزت مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ تمہاری ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ رب العزت ایسے ایک رسول کے بھیجے ہیں جو اللہ رب العزت کی آیاتیں، اللہ کی نشانیاں پڑھ کر تمہیں سناتی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
اور تمہارے دلوں سے ہر قسم کی شرکیت کو اور کفریت کو نکال کر تمہارے دلوں کو پاک پاکیزہ بناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ ایسے رسول ہے جو تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی خود معلم ہے۔ اور تعلیم کس کو دے رہے تھے؟ صحابۃ الاجمعین، خود استاد معلم بنے ہوئے اور متعلم صحابۃ الاجمعین تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے بطور نصیحت نما تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور تمہارے پاس ایسے ایک رسول کو بھی بھیجے ہیں جو تمہیں اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور کہا کہ وہ کیسے آیاتیں ہیں کہ اللہ کے رسول جو آیاتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے وہ ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نصیحت نامہ کی دلائل اور احکام بڑے بڑے واضح ہیں۔ قرآن نے اکثر بیشتر اعتقادی مسائل کو کھول کر بیان کر دیے، تاہم بعض چیزوں کو ایک جگہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا اور دوسری جگہ وضاحت کر دی۔ ایک جگہ میں اجمالاً اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور پھر بعض جگہ کو اللہ رب العزت بعض آیاتوں کو وضاحت کی ساتھ یعنی کھول کر اللہ نے بیان کر دی، اس کی تشریح، اس کی حقیقی معنی، اور پھر اس کی تفسیر کو اللہ نے خود ہی ایک آیات کو اجمالاً ذکر کیا تو دوسرے آیات کو بالکل کھول کر واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ذمہ لگا دی ہے، جس سے بہت سارے مسائل سنت رسول سے حاصل ہوتے ہیں۔ بھائی نماز کی فرائض ہے، اور نماز کے لیے نماز کی 14 واجبات بھی ہے جو آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، اور اسی نماز کے اندر جان ڈالنے کے لیے رسول کی سنت بھی لازمی ہے جو 52 سنتیں ہیں۔ تو ایک فرائض کو ادا کرنے کے لیے 13 فرائض، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے 14 واجبات، پھر اس کو اطمینان کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 52 سنتیں ہیں، لیکن اس کی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ کس سے سیکھیں گے؟ کہ سنت رسول سے، اللہ کی رسول کی جو سنت ہے اسی سے سیکھنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے۔ تو بعض آیاتوں کو اللہ نے اجمالاً جواب دے دی، تشریح، اور بعض آیاتوں کو اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور بعض آیاتوں کو اپنے رسول کی ذمہ میں چھوڑ دی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل، یہی اصل سنت ہے، یہی حدیث ہے۔ اور بعض چیزوں کو اللہ پاک پروردگار عالم نے جیسے اہل علم پر چھوڑ دیا۔ سورۃ النساء آیات نمبر 83 کے اندر اللہ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، عام لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے،
تو उन्हें अहले इल्म के सामने पेश करना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए, इन्हें मालूमात हासिल करना चाहिए, अहले इल्म के सामने पेश करना चाहिए, अहले इल्म के सामने पेश करके उस मसाइल को हल करना चाहिए। आप देखिए, इससे पहले जितने मसला सूरत तलाक के अंदर गुजरे हैं कि औरतों की इद्दत की मुताल्लिक बातें हैं। जब एक तलाक दे दे, दो तलाक रजी दे दे, और तलाक के अंदर सुन्नत क्या है, तलाक के अंदर बिदात क्या है, तलाक के अंदर हराम क्या है, फिर इद्दत उसकी क्या है। औरतें बालिगा होने की सूरत में, नाबालिग होने की सूरत में उनकी इद्दत क्या होंगे, फिर मैयत की कितनी इद्दत है, हमल की हालत में उसकी इद्दत कितनी है, और गैर हमल की हालत में उसकी इद्दत कितनी है। ये तमाम तर चीजें अल्लाह ने वजाहत के साथ बयान फरमा दी। अब इसी के ऊपर अमल करना, इसी अहकाम के मुतालिक अमल करना, अल्लाह की हुक्म का मानना और रसूल की तरीका का मानना जरूरी है। अल्लाह की हुक्म से हद तजावुज न करना, रसूल की सुन्नत से हद तजावुज न करना, इसको कहते हैं शरीयत। अब मेरे दोस्तों फरमाया कि कुछ तो अहले इल्म के लिए रखे हैं, जो आम लोग हैं तो वो मसाइल को जब समझ नहीं पाते हैं तो उलमा मशाइख जो अहले इल्म है, मुफ्तियान किराम के सामने उस मसाइल को पेश करना चाहिए, जो गौर और फिक्र करके उनकी हल पेश कर देंगे। कुरान की वजाहत की सारे तरीका दुरुस्त है। इससे पहले मैंने बताया, देखिए तलाक दिए और तलाक किनाया तौर पर दिए हैं, अब उसकी दिल पर है या नहीं है उसकी बात तो और बात है। लेकिन जब तलाक देते हैं, कह दिया कि भाई ये जो नहर चल रहा है इसी पानी में अगर तुम उतरोगी तो एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक कह दिया। अब वो तलाक देने के बाद कश्मकश में आ गई कि भाई आप बात क्या है, कि इसी वजह से तुम्हें उलमा की पास जाना है, मुफ्तियान किराम के पास है कि भाई ये पानी देखना है कि पानी जारी है, ये पानी रुके हुए हैं। तो मुफ्तियान किराम इसकी मसाइल निकालते हैं कि पानी अगर जारी है तो इस पानी से गुजरना नहीं हुआ, गोया कि वो पानी आगे निकल गया तो तलाक नहीं हुआ। अब तलाक देते वक्त कह दी कि तूने अपने बाप के घर में अगर गया तो तुझे एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक है। अब वो औरत मुसीबत में फंस गई कि मैं तो अपने बाप के घर में नहीं जा सकती। अब उनकी इंतकाल हो जाती है बाप की। क्यों भाई, कुछ मसाइल उलमा के लिए अल्लाह ने छोड़ी है। सूरत उन-निसा आयत नंबर 83 के अंदर कि अहले इल्म के सामने, आम लोग अहले इल्म के सामने उस मसाइल को पेश करें ताकि वो गौर और फिक्र करके सोच समझकर मसाइल का हल निकाले। अब बता दी है कि तुम गई हो अपने वालिद की घर में, बोला हां तो मुझे जाना तो लाजिमन था क्योंकि मेरे बाप की इंतकाल हो गई और मैयत पे मुझे जाना था कि मेरे बाप की इंतकाल, अब मैं कैसे अपने घर रुक सकती। तो उलमा इसमें गौर और फिक्र करते हैं कि भाई बाप के घर में गए तो तलाक हो गए, लेकिन देखना यह है कि वालिद की इंतकाल के बाद कि वो जायदाद की जो मालिक है वो बाप है या ये भी हिस्सेदार बन गए हैं। तो जब तक वालिद की आंखें खुली हुई है, इनकी जान है, तो तब तक इस जायदाद की हिस्सेदार बेटी नहीं बन सकते ना बेटा।
इसी वजह से बोलते हैं कि माँ बाप की जिंदगी में व औलाद जायदाद के हिस्सेदार बनता ही नहीं, मुतालबा करना चाहिए कि तेरे माँ बाप है, तो हिस्सा किसे मांगता है, तुझे शर्म आना चाहिए। लेकिन माँ बाप की यह जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी में बच्चों के लिए वसीयत करके जाएं या उनका हिस्सा बनाकर जाएं, कि ताकि उनकी मौत की बात फड्डे फसादात ना हो। अब मुफ्तियान किराम इसकी फतवा निकालें, बड़े गौर व फिक्र किए कि भाई देखो तलाक इसने कह दिया, अब इनकी बेगम अपने बाप के घर में गए, अब जिस वक्त गई उनके वालिद की इंतकाल हो गई, अब मैयत पे पहुंचे हैं, तो वालिद के इंतकाल की बात, वालिद दुनिया की किसी भी जायदाद का हिस्सेदार नहीं बन सकता है, वो तो मालिक है सिर्फ नेक और बदामाल की, वो नेक और बदामाल लेके जा सकते हैं। तो लिहाजा इसकी विरासत में बाप की विरासत में ये शामिल हो गई, तो जायदाद तो इसकी भी हो गई, तो लिहाजा वो बाप की घर नहीं रहा, तलाक नहीं हुआ। तो इस किस्म की मसाइल उलमाओं के लिए कि गौर और फिक्र करके उलमा इसकी हल को निकालते हैं। तो आम लोगों के लिए कि कुछ मसाइल अल्लाह ने अपने आयात से इजमालन जवाब दिए, और कहीं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उन आयातों के वजाहत के साथ बयान फरमा दी है, मुबय्यनातिन खोल कर बयान कर दी है, और कुछ अपने रसूल की जिम्मा रखी है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हल की जाती हैं, जैसे मैंने नमाज के मुताल्लिक बताया। अब फिर उसकी बाद कहा कि और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अल्लाह ने आले इल्म के लिए छोड़ा है। वो आयात नंबर 83 है सूरतुन निसा के अंदर, अल्लाह ने फरमाया लालिमाहुल लदीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, जो बातें आम लोगों की समझ में ना, उन्हें आले इल्म के सामने पेश करना चाहिए। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये कुरान बतौर नसीहतनमा नाजिल फरमाया, असल मकसद क्या है इसका, अल्लाह ने ये फरमा दिया, इसकी तशरीह फरमा रहा है कि यह नसीहतनामा तुम्हारे लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया। जिक्रा रसूला यतलू अलैहिम आयातिन मुबय्यिनात, आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन। तो फरमाया लियुखरिजल लदीना, इसकी तशरीह अल्लाह खुद फरमा रहा है, लियुखरिजल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाती। ये जो अल्लाह ने बतौर नसीहत नाजिल फरमाया इस कुरान को, ताकि निकाले अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वाले और अमल वाले, ईमान वाले और अमल वालों को किससे निकाले, कि अंधेरी से नूर की तरफ। जब ईमान वाले कोई भी बंदा अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, तो ईमान और तौहीद ये गोया के एक रोशनी है। ईमान की बगैर इंसान अल्लाह ताला की जात और सिफात को नहीं पहचान सकता है। तो अल्लाह की जात और सिफात को पहचानने के लिए, अल्लाह की जात को और सिफात को पहचानने के लिए ईमान और तौहीद लाजमी है। और जिसने ईमान और तौहीद को कबूल कर लिया, गोया कि एक रोशनी है, वो जुल्मत से निकालकर, अंधेरी से निकाल के कहां चले गए, नूर की तरफ। तो फरमाया कि वह आलम बला के मुताल्लिक सही तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, ना ही अल्लाह को पहचान सकते हैं, ना ही आलम बला के मुताल्लिक सही तसव्वुर कायम कर सकता है, ना ही वो जन्नत, दोजख और बरज़ख का इदराक उसकी हो सकता है, ना जन्नत की, ना दोजख की, ना बरज़ख की।
نہ عالم بلا کے متعلق وہ تصور قائم کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت 18,000 مخلوقات میں سے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کب ہوگا؟ علماء مفسرین کرام فرماتی ہیں یہ عبادت نہیں ہے لیعرفون، اللہ کی تعارف حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ ہے کون، اللہ کی تعارف کیا ہے، کہ اللہ کی تعارف کو تو تم اس وقت پہچان سکو گے جب تمہارے اندر ایمان اور توحید ہوگی۔ تمہیں جب اللہ رب العزت ایسی قرآن بطور نصیحت نما کی، یہ تمہارے رہنمائی کے لیے کہ تب تم ایمان لے کر آؤ گے اللہ کے اوپر اور توحید کو قبول کرو گے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو پھر تمہارے اندر تم نور اندھیری سے نکال کر نور کی طرف آ جاؤ گے، اور پھر تمہیں اللہ کی تعارف حاصل ہوگا، پھر تو عبادت کرو گے، پھر تمہیں اللہ کی تصور، کل قیامت کی تصور کے بارے میں تم بتا سکتے ہو، پھر جنت اور جہنم کو پہچان لو گے، پھر عالم برزخ کو بھی پہچان سکو گے، ورنہ عالم برزخ کو بھی نہیں پہچان سکو گے۔ ہاں، جو شخص اللہ کے نبی کی فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے، اس کی دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، روشنی اور بصیرت۔ گویا قرآن کی آیات انسان کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتی ہے، اور اس کی دل میں شرک کی بجائے توحید آتی ہے، اور بدعت کی بجائے سنت آتی ہے۔ آگے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے، تو ایمان کا مطلب یہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنا ہے، اس کی مقصد یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی ذات وہی علیم کل ہے، اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ہے، اللہ کی ذات وہ مختار کل ہے، اللہ کی ذات وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ کی مشیت اور اس کی ارادہ سے ہوتے ہیں، اور تمام قوتوں کا چشمہ وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو اچھے اعمال میں سے سب سے پہلی نمبر ارکان کیا ہے بھائی؟ اچھے اعمال میں سے کلمہ آپ نے پڑھ لی، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دوسری صورت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایمان والو، تم لوگ یہ کہہ کر بچ جاؤ گے کہ میں نے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب تک تمہارے آزمائش نہ ہو، تمہارے امتحان نہ ہو، جب تک تمہاری ابتلا نہ ہو۔ اب اللہ نے فرما دی کہ جنہوں نے ایمان لے کر آیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، تو ان کی سب سے پہلے ارکان کیا ہے بھائی ان کے لیے؟ نماز، دوسری نمبر میں روزہ، زکوٰۃ، پھر اس کی بعد آتے ہیں حج۔ یہ چار ارکان، پہلا کلمہ کی بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ،
फिर ये हज, ये 4 अरकान कलमा की बाद। अब ये आजमाइश होगी कि जब आपने कलमा पढ़ लिया नमाज अदा करते हो या नहीं, या सिर्फ अपने आप को मुसलमान कह लेते हो कि मैं तो मुसलमान हो भाई, सुन्नी मुसलमान हो, क्या कहते हैं सुन्नी मुसलमान हो, नामे तो सुन्नी बगोई कार्य अक्षमी कुनी ई चुनी अहमक नदी दम दर जहाने अहमकी। सुन्नी कह लेते हो अपने आप को कि मैं तो सुन्नी मुसलमान हूं, बड़ी आवाज से। तो बात तो यह है मेरे दोस्तों, अपने आप को मुसलमान कह दिया और सुन्नी मुसलमान कह दिया। अब नमाज तुम अदा किए उसका नहीं पता है, रोजा तुम रखते हो नहीं पता है, ज़कात तुम अदा करते हो नहीं मालूम है अपने माल को कैसे तकसीम कर देंगे, हज तुम करते हो कि बोलते दुनिया की बहाना करते कि बेटियां जवान है अब हज कैसे करेंगे, पहले तो बेटियों की शादी करेंगे, पहले तो दूसरे काम है अपने मकान बनाना है, कोठी बनाना है, बंगले बनाना है, उसकी बाद हज की देखे जाएंगे। अब आइए उसकी बाद है जायदा में फायदा, वो क्या है, ये 4 अरकान आ गई, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। उसकी बाद जिहाद, उसकी बाद जिहाद अल्लाह के रास्ते में, जिहाद फी सबीलिल्लाह। फिर आ गए कुर्बानी, जो मालिक निसाब है उनके ऊपर वाजिब है। फिर आ गए तबलीग, कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। अल्लाह ने जो फरमाया वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। दूसरी जगह वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये तबलीग। फिर तालीम और ताल्लुम, पढ़ाना और पढ़ना, सदका करना, खैरात करना, गरीब और यतीमों की इयादत, और फिर बेवाओं की खैरगिरी, खबरगिरी करना, मोहताज और अजीज व अकारिब की खबरदारी करना, ये सारे इनकी मदद करना, ये सब चीजें उसकी बात शामिल है। तो पहले अरकान ये 4 की बात, उसकी बाद जिहाद, कुर्बानी, तबलीग, तालीम और ताल्लुम, खैरात और सदकात, अजीज व अकारिब के लिए यानत मदद करना मेरे दोस्तों, ये उसकी बात है। यही लोगों के मुताल्लिक फरमाया युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, कि जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया, अल्लाह ने इनके नूर की रोशनी अता फरमाया, अपने दिलों से, इनकी दिलों से, अंदरी से इन लोगों को निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत रोशनी की तरफ लेकर आ गए। और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह को पहचान ली है और अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेकर आया, और उसके बाद फिर वो अपने 4 अरकान को भी मुकम्मल किया है, और फिर उसकी बाद जो ज्यादा में फायदा वो क्या है भाई, कि भाई जिहाद की है, अल्लाह ने उसको हिम्मत दी और माल दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, जिहाद की है, और फिर तबलीग की, फिर तालीम और ताल्लुम में अपने वक्त को लगाए, फिर खैरात की है, सदकात की है, उसकी बाद मेरे दोस्तों अपने अजीज व अकारिब की इयानत की है। उसकी बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग हैं जन्नती, वो जन्नत में दाखिल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें, और जिसमें वो हमेशा के लिए रहेगा, कभी निकाले नहीं जाएंगे। कद अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा, फिर अल्लाह ने उनके लिए ऐसे रिज़्क़ तैयार करके रखे हैं, ऐसे नियामतें जन्नत के अंदर तैयार करके रखे हैं। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, ना किसी आंख ने देखी है और ना ही किसी कान ने सुनी है, और ना उनकी किसी की दिल में ये बातें खटकी हैं। अअद्दल्लाहु लिइबादियस सालिहीन, कहा कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ये सारे नेमतें तैयार करके रखे हैं, सारे अपने नेक बंदों के लिए जो अमल सालिहा करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला अमल सालिहा करने वाले बन जाएं।
ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔